ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवक्षसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्तिः ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य वाणीस्तव श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन धीतेनाहोरात्रा सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नो अभिवादय मनः शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तका केशवः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं
लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ಎರಡು ಸೇನಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇನೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಿವೇಕ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಶ್ಚಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಉತ್ತರದಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದ್ರಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಚ್ಯುತ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟಿಂದಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಿ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಥಂ ನ ಗೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ ಪಾಪಾದಸ್ಮಾನ್ ನಿವರ್ತಿತುಂ ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿರ್ಜನಾರ್ದನ ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾ ಸನಾತನಃ
ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಧರ್ಮೋ ವಿಭವತ್ಯುತ ಅಧರ್ಮೋ ವಿಭವತ್ಯುತ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣಸಂಕರಃ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣಸಂಕರಃ ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೇವ ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೇವ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹೇಷಾಂ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಯೇಷಾಂ ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ ದೋಷೈರೇತೈ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ದೋಷೈರೇತೈ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ ಉತ್ಸ್ಯಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿಧರ್ಮಾ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ಉತ್ಸನ್ನಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಉತ್ಸನ್ನಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ ನರಕೆ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ನರಕೆ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರಂ ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರಂ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾರಣೇ ಹನ್ಯುಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾರಣೇ ಹನ್ಯುಃ ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನರಕೇ ನಿಯತಂ ವಾಸಃ, ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಸಮಯ ತನಕ ನಾವು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪಾಪಾತ್ ನಿವರ್ತಿತುಂ ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಂ. ಈಗ ಕೌರವ ಪಕ್ಷರು ಅವರೇನೋ ಲೋಭೋಪಹತ ಚೇತಸಃ, ಲೋಭದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೋಷ ಕುಲಕ್ಷಯ ಆಗೋ ದೊಡ್ಡ ದೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿತರಗಳು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಶಾಪ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ದೂಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾದೋಷನ ಅವರು ಲೋಭದಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ನಾವು ಈ ದೋಷನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖರು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹುಳ ಇದು. ಅವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ದುಷ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಒಪ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಲಾ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಕುಲಕ್ಷಯೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಲಿಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಸನಾತನಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಧರ್ಮೇನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅಧರ್ಮಃ ಊತ ಅಭಿಭವತ್. ಕುಲಕ್ಷಯ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸನಾತನವಾದ ಕುಲಧರ್ಮ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಾತಿ ಕುಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಪೋಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ಸು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಚಕ್ಷುವಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದುಗಡೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅದು 3 ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇದೆ. ಅದು ದೋಷನೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದಂತಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ DNA ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಗ ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇವರು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವರು ಮಗನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಂಗೆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು 4th ಟೈಮಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗೆಲ್ಲ. ಆ ಜೀನ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು. ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಥ ಆಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳಿವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಒಂದು 2-3 ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದೇನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ದಾಯಾದಿಗಳೇ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನೇ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿನೇ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವರಸೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಕುಲ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಅದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೊರತು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೇರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಈಗ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗಲೂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಥರ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಾದರೂ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪುರುಷರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪರಾಧೀನತೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವರ್ಣಸಂಕರ ದೂಷಿತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಧರ್ಮ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕುಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿತ್ಸ್ನಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ. ಕ್ರಿತ್ಸ್ನಮ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭಿಭೂತ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟ ಹೇ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಶು ಜಾಯತೆ ವರ್ಣಸಂಕರ. ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿ ತಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಗುಣವನ್ನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಕಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಗಲೀಜು ಕಸ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪಾತ್ರನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ಟು ಪರಾಧೀನತೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಮುಂಚೆ ಏನು ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆವಾಗ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧೀನ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರೆ. ದುಷ್ಟರಾದಮೇಲೆ ವರ್ಣಸಂಕರ ಜಾಯತೆ, ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಂಕರ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ಚ ಕುಲಸ್ಯ ನರಕಾಯ ಏವ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವರ್ಣಸಂಕರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಂದ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕುಲಧರ್ಮ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನರಕ 100% ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಿತರಃ ಯೇಷಾಂ ಪಿತರಃ, ಅವ್ರ ಪಿತೃಗೂ ಕೂಡ ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೇಷಾಂ ಪಿತರಃ ಪತಂತಿ. ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕುಲ ವಂಶನೇ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮ್ಯಾರೇಜು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಿತೃರು, ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿತೃರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ತರ್ಪಣಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಕೊಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಪಿತೃಲೋಕದಿಂದ ಪತನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಪತನ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಪಿತೃದೇವರು. ಅವರು ಶಾಪ ಹಾಕೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಮತ್ತು ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಮತ್ತು ನರಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2014 ನಡೆದಿರೋದು ಘಟನೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ತಾತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ತಾತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಾಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೊಸೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಸೊಸೆನೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಗರಿಕಪಾಟಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ತಾಗ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡ ಬಗ್ಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಚಪ್ಪಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾರಂತೆ. ಮಡಿಕೆನ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಗೋಗಿದೆ, ನಿನಗೂ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಡ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಡ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗಿ, ಓಹೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಹೋದೆ ನಾನು, ಅದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಆವಾಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೋಹ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾನಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯೋಗಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳದೇ ಅಂತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ವಾಯುವ್ಯ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೇತ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೇತ ಶರೀರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ. ವಾಯುವ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಒಂದು ಗಾಜು ಕಣ್ಣಿರೋರು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ, ಆಕೆ ಈಗಲೂ ಬದುಕೇ ಇದ್ಲು, ಆಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಕೆ
ಎರಡೂ ಕಾರಣ. ಅವರು ಒಂದು ಪಾಪದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಗಳು ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಶ್ಚಿತ್ ಪುಣ್ಯನ ಅಂತಾನೆ ಭಾಷೆಕಾರವಾಗಲು, ಕೇನಚಿತ್ ಪುಣ್ಯನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪುಣ್ಯನ ಸಂಹವ್ ಅಂತಾನೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ, ಇಂಥ ಶರೀರ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಗಹನೋ ಕರ್ಮಗತಿ ಅಂತಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕುರುಡುತನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, 1000 ಆನೆ ಬಲ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ 30 ಜನ್ಮದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚಿದಪ್ಪ ಅಂತ. 30 ಜನ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಆ ಕುರುಡುತನ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ 1000 ಆನೆ ಬಲೆ ಇದೆ, ಆ ಕುರುಡುತನದಿಂದ ನಾನು ರಾಜನೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೀಮನನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗಂತಾರೆ ಗಹನೋ ಕರ್ಮಗತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಭರ್ತೃಹರಿ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ ಕುಲಾಲವತ್ ನಿಯಮಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರೇ ವಿಷ್ಣುರ್ಯೇನ ದಶಾವತಾರ ಗಹನೆ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮಹಾಸಂಕಟೆ ರುದ್ರೋ ಏನ ಕಪಾಲಪಾನಿ ಪುಟಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಕಾರಿತಃ ಸೂರ್ಯೋ ಗಗನೆ ನಿತ್ಯಮೇವ ಗಗನೆ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನೀನು ಪವರ್ಫುಲ್ ನೀನು ಕರ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋವಂಥರ ಕುಲಾಲವತ್, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋವಂಥರ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋವಂಥರ ಆದರ ಅವನಿಗೊಂದು ಜಾಬ್, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ವಿಷ್ಣು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ದಶಾವತಾರಗಳು ಎತ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 10 ಅವತಾರಗಳು, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 24 ಅವತಾರಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈಶ್ವರನಿಗಂತೂ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ನೋಡು ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಡೈಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಯಾವ ಆಫ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನು ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ನಾನು ಕರ್ತ ನಾನು ಭೋಗ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಗೋನ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಪರಮಾತ್ಮನು, ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಆಗಲೇ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗುರಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಮತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವು ಕರ್ಮಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವ್ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಗಹನ ಅದು, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಕೆಲವೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು. ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪರವರು. ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನರಕಾದಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ದಿರ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 1 ಅಧ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೂಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸದ್ಗತಿ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೋತೀವೋ, ಯಾವ ಕರ್ಮ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾನ್ಸು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಈಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಾಳೆಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ,
ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪರಮಾನಂದ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥಾಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಬೈತಾಯಿದ್ರು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆಗನ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ತೀವ್ರತ್ವ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಬನತ್ತು ಬಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗೇನು ಅರ್ಜೆಂಟೇನಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಥರ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಥರ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪರದೇವದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ದಿವಸನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹೊರಲಾಡೋದಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ, ಹಂಗೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಐಡಿಯಾ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಸಾಧನೆ. ಏನಾಯಿತು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶಾಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿದ್ದು. ಏನಾಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಕಲ್ತ್ನಾ? ಅಹಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾವಗಳು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಾಗದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಭಾವ ಬಂತ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಆ ಥರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ದಿನ ಸಾಯಂಪ್ರಾತ ದಿನ್ಯಾಮಿನ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳು ಇವತ್ತು ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ವಿಂಟರ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಆಗೋದಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಸಮಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿವಸ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಪುನರನಾಯಾಂತಿ ಗತಾ ದಿವಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಆ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ನಾವು ಹೊಂದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ, ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಚಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು, ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರದ ಬಲದಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರೀಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆನೇ ತಿರುಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಿತೃಗಳು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಅವರು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು 1-1.5 ವರ್ಷನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ವಿಲಾಸ ಯಾತ್ರೆ ಥರ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಆವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾರಂದರೆ ವಾಯ್ಸು ಕೂಡ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ತಾತ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗಂದರೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಅವನು ಮೊಮ್ಮಗನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಅವ್ನು ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಲೈವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಕೈಲಾಸ ಅಂತ.
ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂದಂತೆ. ಆವಾಗಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಾತ ಬಂದವರು ಹಿಂಗೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನೀಗ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆ ವಿಧಿ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ನಾವು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಹೊಲ ಇದೆ, 10 ಎಕರೆ ಹೊಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೀಜ ಹುತ್ತಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಬೈತೀರಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಪರಂಪರೆನ ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಆ ಬಿತ್ತೋ ಬೀಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿತೃಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು 10-15 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಯಾ ರಾಮ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನೂ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಈಗಲೂ ಸುಮಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು 7-8 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋಗಿದ್ರಾಗ ಈ ನರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನರಿಗಳು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೇನೋ ಸಾಕ್ತಾವಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಂಥವು ಸಾಕಿ ಆ ಥರ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ನರಿ ಥರನೇ 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, 4 ಕಾಲು ಓಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಆ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅದು ನರಿ ಥರನೇ ಕಿರ್ಚೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಜ ಇಲ್ದಿರ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಿದ್ರೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸ್ಕೂಲು, ಟೀಚರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದು, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮನಮುಖಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಓವರಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡ್ರನ್ನಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ನೀನು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇನೋ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅದಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತೆ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು, ಸುಖ ವೇದಾಂತಿಗಳು ನೋಡಿದಾರಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರತಿಗಳು, ಗುಡಿ ಪೂಜೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನ್ರಂಥವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇದ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಥರನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಂ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಭೇದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪೂಜೆ, ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಮಾತಾಮಾನಿಕೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ದ, ನಾಸ್ತಿಕ ಗುರು ಅವರು. ನಾವು ಏನು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇವೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರಂತಾರೆ, ಅವರು ಯಮದೂತರು ಬಂದ್ರಂತೆ, 9 ಫೀಟು ಥರ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇದ್ರಂತೆ, ತುಂಬ ಭಯಂಕರ ಅಂತೆ. ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ರೇ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇದು ಏನು ಆಕಾಶ, ಈಗ ಆಕಾಶ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗಿನೂ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಾಗ. ಏನು ಮೈಕೈಯೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಂತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಎರ್ರಾಬಿರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ವರ್ಗನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನರ್ಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನರಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡು ವಜ್ರಗಳಿಂದನೇ ಇತ್ತಂತೆ, ದಿವ್ಯವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೇವತೆಯರಂತೆ ಅಂತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಈ ಶಿಶುವಿಗೆ ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾರಂತೆ ದೇವತೆಗಳು. ಅವ್ರು ಯಮದೂತರು ಆ ಕಡೆ ಎಳಿತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂತೆ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಿರೀಟಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಏನೋ ಅವರವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸರಿ ಇವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂದರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಪ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 4:15 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳಿತ್ತು. ಎದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಶಾಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ. ಇವರು ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಶಾಕ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಕನಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಆದಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದೇ ಹಂಗಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಆಸ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದು. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಮಾಮ, ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ನರಕ ಅಂತೀಯ, ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತೀಯ, ಯಮದೂತರಂತೀಯ, ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಪ್ನಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವುದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಪ್ನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ನಾಸ್ತಿಕ ಗುರುವೇ ಆ ಥರ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ವಿಚಾರ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಇದೇ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜಾನೇ ಇದೆ, ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ, ಮೃತ್ಯು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಅಸ್ಥಿತಿ ಉಪಾಸಿತಿ, ಯಾರು ಅಸ್ಥಿ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದೇ ನಿಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ.
ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಂಥದ್ದು. ಆ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನೂ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಗಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಳಸಿದಾಸರು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಅವ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಪ್ರೇತ ಹನುಮಂತನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತು. ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಏನಿದ್ರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣ ಏತೈ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈ ದೋಷೈ ಕುಲಜ್ಞಾನ ಶಾಶ್ವತಾ ಉತ್ಸ್ಯಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿಧರ್ಮಾ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಉತ್ಸನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಉತ್ಸನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾನಾಂ ನಿಯತಂ ನರಕೆ ವಾಸಃ ಭವತಿ ಇತಿ ಅನುಶುಶ್ರುಮ. ಯಾರು ಈ ಥರ ಕುಲನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಕುಲಘಾತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಯತಂ ನರಕ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ನರಕವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕರ್ಮ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಹೋ ಅಂತ. ಅಹೋ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾ, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅಹೋಬತ, ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪ, ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತ ವಯಂ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತ. ನೋಡು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಏನು? ಯದ್ರಾಜ ಸುಖ ಲೋಭೇನ ಸ್ವಜನಂ ಹಂತುಂ ಉದ್ಯತಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀರಾಮನ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಪ್ಪ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೋಸದಿಂದ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತನಾದ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂಥ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಮೈಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಎಂಥವನು, ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ. ಅಂಥ ರಾಜನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ದುರ್ಯೋಧನ ಭರತ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಇವನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ತಮ್ಮಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಭರತ ಎಂಥ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿನೇ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ಆತ ಕೂಡ ಸಾಧು ಥರನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆನೇ ಕೂತಿದ್ದ. ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೂ ಏನು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೇಗನ ಇನ್ನು ಕರ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಟ್ರೆಗನ ತುಂಬ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮನೇ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಶ್ರೇಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಳೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯದಿ ಮಾಂ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಣೇ ಹನ್ಯು ತತ್ ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ನನಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತಾನೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಲ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಆದರೂ ಸೇಫಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪದಿಂದ ನಾನು ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ವಾಚ್ ಅಂತ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯುದ್ಧ ರಣಭೂಮಿ. ಸಂಖ್ಯೆ ಶೋಕ ಸಂವಿದ್ಯಮಾನಸಃ ಅರ್ಜುನಃ ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ಶಶರಂ ಚಾಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ರಥೋಪಸ್ಥಃ ಉಪಾವಿಶ. ಈ ಥರ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ರಥದ ಹಿಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಶಶರಂ ಚಾಪಂ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೆ ಶತಸಾಹಸ್ರಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದಯೋಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಥರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶತಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ. 1,00,000 ಶತಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ, ಆ 1,00,000 ಶ್ಲೋಕ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಸನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಣಿ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಗೀತಾನ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು, ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ನಾವು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗ್ರಂಥನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಧಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಿರೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸಂವಾದ, ಇದು ಪರಕೀಯ ಶೈಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡುತ್ತೋ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಪರಕೀಯ ಶೈಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ಶ್ರುತಿನೇ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತೇ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಕೀಯ ಶೈಲಿ, ಸ್ವಕೀಯ ಶೈಲಿ, ಪರಕೀಯ ಶೈಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಪರಕೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ವಿಷಾದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪ, ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಈ ಕಾರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 100% ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯನೇ, ಅದನ್ನೇ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತು. ಯಾವ ಥರ ಮರುಭೂಮಿಲಿರೋ ನೀರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತದು ಕೇವಲ ಪ್ರತೀತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ನಮಗಿನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನಿನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದು
ಅರ್ಜುನನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾರ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏತೇನ ಸದ್ ಅಸದ್ ವಿವೇಕತಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಪೇಕ್ಷಿಣಃ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ ಅನಿತ್ಯಾತ್ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಾತ್ ಅಸತಃ ಸಕಾಶಾದ್ ವಿರಜ್ಯ ತತ್ ಸಾಧನಂ ಸರ್ವಂ ಸನ್ಯಸ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಸೂಚಿತಂ ಭವತಿ. ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದಮಾಯಾತ್ ಇತಿ ಯದ್ ಅಹರೇವ ವಿರಜೆ ತದ್ ಅಹರೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸತ್ತು ಮತ್ತು ಅಸದ್ದಿನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ವಿವೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. 3 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷು ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಾದ್ ಅಸತಃ ಮತ್ತು ತತ್ಸಾಧನಂ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಸರ್ವಂ ಸನ್ಯಸ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಸೂಚಿತಂ ಭವತಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದಮಾಯ್ತು. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಲೋಕಗಳೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯದ್ ಅಹರೇವ ವಿರಜೆ ತದ್ ಅಹರೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರವ್ರಜೇತ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಲಿಂಗ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕ ಸನ್ಯಾಸ. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಂತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಪ್ರಾಣತ್ರಾಣಾದಪಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಣಭೃತಾಂ ಅಹಿಂಸಾ ಇತಿ ಭಾವ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಶ್ರೇಯ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಗಳು ಆಪತ್ತಿಲಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಪ್ರಾಣ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬದುಕಿಸೋ ಯೋಚನೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಾಜ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಷ್ಟನಾದರೆ ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಿಂತಿರೋನು ದುಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಓನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಮನಮುಖಿ ಆದ್ರೇಗೆ ಅಂಥ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುರುಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ತುಂಬ ಓವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫುಲ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟು ಅವರು ಅಭಯಾನಂದ ಪೂರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರಿದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸನ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸೇವಾ ಅಷ್ಟೇ. ಶಿಖಾಸೂತ್ರಗಳು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೇವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧ ವೇದಾಂತ ಭಾಷ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಕ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಿಷನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾಭಿಚಾರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಹೋ ಫುಲ್ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಈ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟ್ರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ, ಸ್ವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಆ ಸಂಘದ ದೋಷದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಠಾಕೂರ್ಜಿ, ವಿವೇಕಾನಂದಜಿ, ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಇವ್ರು 3 ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾವು ವಿತ್ ಅವ್ರ ಓನ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಥರ ಈಗ ನೋಡು, ಶಾಸ್ತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಂಡವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟೇ ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶಿನ ರಿಸಲ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೀಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡು, ನೀನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮ್ಮ ಆ ಬಟ್ಲು ತಗೊಂಬಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಗುರು ಮುಖಾಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೇನೋ ಅವು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅರ್ಜುನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಶೋಕಮೋಹ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶೋಕಮೋಹ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮತ್ತು ಆನಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ವಿಪರೀತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಗೋಬಾರ್ದಂತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ನಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಲಾಭನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ದೋಷ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ₹2 ವಸ್ತುನ ₹20, ₹200 ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ದೋಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ದಿರ ಯಾರೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಸರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಸರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದುಃಖನೂ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಂಥ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 6 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ ಹೊಂದ್ಬೋದಂತ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಚು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ನೀನು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಪುಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷೆಗಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊತಾರೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ದನದ ರಾಶಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ನಾನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ಪಾಪ ನೀನು? ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ 2 ಹೊತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಧನರಾಶಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ? ಮತ್ತು ನೀನು ಪಾಪನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವಿತ ಅಂದರೆ ತಪೋಮಯವಾದ ಜೀವನ. ತಪಸ್ಸಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದನೇ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಪರಿಗ್ರಹನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಶೂದ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ರಿಸ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ 100% ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳೊಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ 100% ಸ್ವರ್ಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀಡಮ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಶ್ಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 100% 6 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಧನ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ದುಃಖನೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಂಥ ಅಂದ್ರೆಗನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡಿ ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರದು ಧರ್ಮ. ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಸಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ರಾಜರ ಮೇಲೇ ದೋಷ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ರಾಜರನ್ನೇ ದೂಷಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೀನು ಯಾರೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜ ಪಾಲನೆ ಅಂದರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದಾದರೆ ತಪೋಮಯ. ನರಾದೀಪ ನರಾದೀಪ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರದ್ದು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅಂತವನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೇಮನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ರಾಜ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತಿನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೆ ಇದಂ ಶರೀರಂ ತಪಸ್ಕಾಯ ನಾ ಭೋಗಾಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿರೋದೇ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಲಗೋಂಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. 3 ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. 2 ಹೊತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ 100% ಸನ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ತಪೋಮಯವಾದ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಆಶ್ರಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂತು, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾಯೋತ್ಸ್ಯ ಅಹಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಸ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಮೇವ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಮತ್ವಾ ಉಪವಿಷ್ಟವಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸನ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಒಲವು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಪರಶುರಾಮ ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿನ.